بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa shrah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama-mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Caranya itulah nikmat iman, amal, ketaatan. Nikmat amal ini satu kurniaan cukup besar, amal. Yang mana kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang setiap amalan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam itu yudha'aful hasana 10 amsalihah ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Banyak tuan-tuan, 10 hingga 700 kali ganda ni banyak. Bukan sikit, dia cukup banyak. Dia bukan kiraan seperti matematik kita. Kiraan di sisi Allah itu berbeza di sisi manusia. Yang mana kalau kita disebahkan pada gandaan pahala itu cukup besar. Namun apa yang tersirat di sebalik itu adalah bagaimana kita nak dapatkan ganjaran kalau kita tak dikurniakan amalan. Macam beginilah tuan-tuan ya. Kita nak bekerja, nak gaji, berniaga nak untung. Bagaimana nak untung, nak gaji kalau tak ada kerja, tak ada berniaga? Okey. Jadi mesti bermula kena ada perniagaan, kena ada pekerjaan. Baru boleh cerita tentang gaji dan keuntungan dari sudut habuan-habuan yang berlaku dalam transaksi perniagaan tersebut. Soalnya sekarang, bagaimana kita dapat kerja kalau tak diberikan kerja? Bagaimana kita nak berniaga kalau tak diberi peluang berniaga? Maka diberikanlah peluang berniaga, diberikan lesen berniaga. Lesen kena ada. Kalau tak ada lesen, kena sita. Nampak? Jadi kalau kerja, kena bagi kerja. Kalau tak ada kerja, bagaimana dapat gaji? Maka kalau kita rujuk balik dalam perbahasan ini, makna kena dapat kerja dululah. Kena dapat kebenaran berniaga dululah. Barulah kita boleh cerita tentang seterusnya. Bermaksud, berbicara soal pahala, itu bermula berbicara soal anugerah amal terlebih dahulu. Sebab tu amal ini digandakan oleh Allah. Bukan amalan yang banyak, tapi pahala yang banyak. Jadi pahala yang banyak ini asbab musabab daripada amalan yang datang daripada Allah. Allah bagi amal. Nampak? Sebab tu amalan itu dikaitkan tentang, atau amalan itu dikaitkan dengan Allah. Sebab Allah yang bagi. Mana boleh kita beramal sendiri? Macam konsep mudah tuan-tuan. Anda bekerja. Mana boleh tiba-tiba anda boleh ada kerja tanpa diberikan kerja? Ada berniaga tanpa diberikan izin berniaga? Kena ada lesen dia, kena ada, kalau perlukan tempat, kena ada PBT ke, kena ada permission tuan. Barulah boleh dapat keuntungan yang lain-lain.
Maka bertepatanlah tentang perbahasan fa innahu li wa ana ajizi bih. Dan sesungguhnya puasa tu milik aku, Allah kata. Sebab Allah yang bagi kita tenaga untuk berpuasa. Puasa ni melibatkan tenaga. Dan ia melibatkan tentang bagaimana kita mampu meninggalkan makan minum kerana Allah. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sebab tidak mampu kita melakukan tanpa Allah. Kita tidak mampu untuk meninggalkan makan dan minum. Tak mampu kita untuk meninggalkan makan dan minum tanpa suruhan Allah SWT. Tak ada. Tak boleh tiba-tiba aku tak nak minum hari-hari, tak nak makan hari. Sebab apa? Sebab orang suruh. Tak ada. Jadi jelas menunjukkan bahawa saranan dan suruhan itu datang pada Allah SWT. Clear. Jadi daripada situlah kita nak buat satu kesimpulan, tuan-tuan. Alhamdulillah pada malam ni kita berada pada siri Ihya Ramadan at Qiyamul Lail. Dan alhamdulillah kita dah masuk ke yang mana melepasi malam dah 28 Ramadan. Dia tak diam, kita dah melepasi tahap yang penghujung-penghujung dah, tuan-tuan. Dia tak diam, tuan-tuan. Kita nak pergi kepada perbahasan tentang kita nak menyimpulkan. Kita nak buat satu khulasah, kesimpulan bagaimana kita nak melihat. Dari sudut pandang muhasabah ni kita nak hisab ini. Dan dalam konteks hisab ini juga adalah apa yang kita nakkan. Hasibu. Muhasabah. Yang ini orang yang merenung. Merenung perjalanan sesuatu perkara itu ada dapat tidak imbalan ataupun imbal balik. Ini ganjaran lah. Itu nama hasib. Hisab. Kira-kira. Hisab. Ilmu hisab. Hisab. Jadi itu kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Yang dia dihisab di sisi Allah itu dosa pahala lah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita nak menghisab dalam konteks kehidupan ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Kalau kita nak tengok kepada perbahasan amal, ya, mari kita lihat dulu carta ini ataupun graf dan gambar rajah ini. Yang pertama kita kena jelas, kita kena buat satu muhasabah ataupun satu renungan berkenaan tentang apa kita nak renungkan ni, status diri kita. Status diri. Who am I? Okey. Bila sebut status diri, yang mana kita ini adalah hamba. Disebut hamba bersifat menurut perintah. Sami'na wa ata'na. Perintah. Dan hamba tiada istilah memiliki. Hamba sifatnya dimiliki. Hamba itu tidak bebas. Bermaksud dia tidak boleh buat dalam konteks diri dia. Tak ada. Hamba ni dah tak ada diri. Sepatutnya hamba ni yang ada tuannya saja. Semua bicara soal tuannya. Bicara soal pemiliknya. Sebab hamba tidak ada mampu, dia tidak ada keupayaan untuk menentukan nasib dia. Itu hamba. Sebab tu sistem kehambaan dari sudut kemanusiaan itu diharamkan dalam Islam. Sebab hamba dia tidak boleh menentukan nasib.
ataupun bahasa mudah menentukan keadaan dia. Ini kita faham dulu ni, kita muhasabah ni. Baru kita boleh pergi kepada yang seterusnya. Sebab pelik kita, sebelum kita nak melakukan satu perkara, kita tidak kenal status kita. Bila tak kenal status kita, maka kita akan buat perkara yang bersalahan dengan apa yang sepatutnya kita kena buat. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada perbahasan ini, status diri kita hamba. Illa liya'budun. Dan hamba ni konsepnya sembah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sebab apa kita kena sembah Allah? Sebab Allah jadikan kita. Baik. Sekarang ni yang pertama kita nak renungkan yang pertama status diri. Dan bila kita sebut status diri ini, tiada dia memiliki, dia tak ada memiliki, dia dimiliki. Dan dia tidak bebas. Dan dia tiada daya untuk menentukan keadaan diri dia. Ini kita ambil poin penting lah. Ini daripada hikmah kita bincangkan, tuan-tuan. Kita boleh rujuk saja sifat hamba itu dalam konteks sistem kehambaan. Macam mana boleh dapat ni? Kita tengok sistem kehambaan manusia lah. Dalam sistem peperangan, bila sebut hamba tawanan, hamba, dia memiliki apa-apa tidak? Tak ada. Selai sepinggang. Hamba ni dia selai sepinggang. Okey. Dia bebas tidak? Tidak. Hamba tidak bebas. Dia perlu memerdekakan hamba. Dalam konsep Islam, memerdekakan hamba. Nampak? Dan hamba ni dia tak nampak diri dia, dia nampak tuannya. Ni. Jadi, bila sebut hamba lagi, dia tak ada daya, dia tak ada upaya untuk menentukan keadaan diri dia. Yang mana keadaan dirinya itu di bawah ketentuan tuan dia. Ini hamba. Baik, sekarang ni mari kita tengok. Adakah ciri ini kita hayati pada diri kita? Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat latif, lembut, rahim, rahman, rahim. Maka walaupun kita bergelar hamba, tapi kita seakan-akan nampak tengok tuan-tuan, Allah SWT. Allah berhak tidak atas segala-galanya? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, ni kita bincang nampak macam kita dah tahu ya. Orang kalau cerita dalam bab ni, dia tahu lah Ustaz, semua milik Allah. Tahu dengan menghayati dua perkara berbeza. Tahu dengan menghayati dua perkara berbeza. Kalau tahu, orang kafir pun tahu. Orang musyrik pun tahu. Banyak ayat yang mengatakan dalam Quran, bila Allah suruh tanya tentang siapa yang menjadikan langit dan bumi, orang musyrik akan cakap Allah. Siapa yang mentadbir semua langit dan bumi, siapa yang keluarkan air hujan turun pada langit, siapa yang memberikan, siapa yang menghidupkan, maka orang musyrik akan kata Allah. Lalu Allah kata, dah kalau macam kenapa kamu tidak bertakwa kepada aku? Jadi anda jangan ambil mudah perbincangan ini, tuan-tuan. Sebab ada orang dia nak berbincang soal amal, terus-terus nak beramal, terus-terus nak beramal. Saya ulang lagi sekali, saya cukup tekankan benda ni. Bukan tak boleh nak melakukan amal perbuatan. Tapi kalau anda tak sedar diri, dengan malah melakukan dengan seakan-akan nampak diri, perasan, tak sedar diri, nampak diri, perasan. Jadi, tertanggal semua kelebihan yang kita nak. Allah SWT ni, cuba tengok tuan. Kalau kita rujuk kepada sifat tadi, hamba ni, hebat Allah Ta'ala ni. Bila jadi hamba Allah, punyalah baik Allah. Patut sifat hamba ni pertama, dimiliki. Nampak? Sebab sudah pasti Al-Malik. Tetapi dalam konteks begitu, Allah Subhanahu Wa Taala yarzuqu may yasha. Allah bagi kita macam-macam, tuan. Sehingga kita merasakan memiliki. Tengok hamba tak sedar diri ni.
Dia nampak. Dia ni. Ya, dia pergi ke bawah. Allah Ta'ala ni baik tak? Baik, tuan-tuan. Sebab apa kita ada usaha? Kita ada usaha. Dahlah usaha pula. Allah bagi apa pula? Kalau kita tengok tadi, tidak bebas patutnya. Hamba ni, dia tidak bebas lah. Senang faham. Tapi, Allah bagi kita sebagai manusia punya akal untuk memilih. Kalau ikutkan tak bebas, kita pun tak boleh memilih. Ikutkan kita tak boleh pilih. Sebab kena ikut halal haram. Itu je. Bukan pilih ikut apa yang kita nak. Pilih tu suruh bezakan halal haram. Bukan pilih ikut kita. Tapi tengok Allah buat. Ada akal? Okey, terpulang. Nak datang kuliah ke, tak nak ke, nak dengar ceramah ke, tak nak ke, ikut. Nak solat ke, tak nak ke, seronok ya. Seronok. Maka ada pula kekuatan memilih. Di situ kita seakan nampak menentukan. Nampak? Sedangkan kitanya atas ni. Ni sifat kita ni. Tapi bila jadi hamba Allah, dimiliki tak terasa. Malah memiliki pula. Dengan usaha pula tu. Macam-macam ada. Aku ada rumah. Aku ada anak. Aku ada isteri. Banyak pula isteri. Bangga Dan katanya. Banyak isteri. Si delik katanya. Ada suami. Aku ada. Semua adalah. Sehinggalah aku digelar orang yang berada. Aku orang yang berada. Aku orang yang have. Tak cukup aku usaha untuk amal. Aku ada amal. Aku ada. Macam-macam. Usaha ni kan melayakkan kita untuk ada banyak perkara. Memang asbab kepada dapat itu usaha. Asbab lah. Tapi kalau berbalik kepada dimiliki, yang apa kita dapat itu diberi. Bukan dengan usaha tapi diberi. Kurniaan. Bila bagi akal. Akal ni memilih. Sebenarnya nak membezakan. Akal ni. Ayat dia membezakan. Bukan je memilih pun sebenar. Tapi kita guna pula. Ya mau milih. Ikutlah. Ikutlah. Last sekali memilih-milih. Memilih-milih. Orang suruh pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan. Allah bagi kita akal. Allah ilhamkan. Kebaikan, keburukan. Beruntunglah mereka yang menyucikan. Merugilah mereka yang mengotorinya. Tapi kita guna akal untuk memilih-milih. Pilih mana yang kita suka. Pilih apa yang kita suka. Walaupun agama tidak suka. Pilih apa yang Allah benci pula. Setengah tu. Allahu Akbar. Ini kita hati-hati. Betul tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar juga. Itu qadar itu kita boleh nisbahkan pada qada dan qadar. Orang yang Allah berikan dia Lailatul Qadar itu kesan dia bukan malam tu, kesan dia selepas itu. Dia mula menerima kadar kehidupan hidup dia. Qada dan qadar itu dia bukan lagi orang yang agresif dalam menentukan hidup dia. Tak ada. Dia mula menerima qada dan qadar Allah SWT. Itulah Lailatul Qadar. Qada dan qadar. Malam penentuan. Orang yang dapat Lailatul Qadar bukannya dapat tengok langit. Kerja kita tengok langit. Langit. Betul lah tuan-tuan, ada tanda. Tapi kalaulah langit tu tanda. Tapi pada diri tak ada tanda. Tak guna juga. Langit ada tanda. Diri tak ada tanda. Tanda-tanda berpenyakit pula. Nampak?
Jadi orang yang menerima tu qadar, itu dia berdamai dengan takdir lah. Itu bahasa dia. Berdamai ni bukan dia damai dia buat-buat, bukan. Dia mula qanaah, dia cukup, dia rela diperlakukan. Sebab dia tak ada dah. Dia tak ada bebas. Dia tidak bebas. Sebenarnya kita ni, kata Nabi SAW, orang mukmin ni di dunia ni dia terpenjara. Dia terpenjara. Kita ni terpenjara, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa yang kita nak. Tak boleh. Walaupun ada kehendak. Bila sebut dia, tak boleh, ni halat. Ada harap, ni tak boleh. Banyak larangan. Suruhan. Larangan. Banyak, tuan-tuan. Nak ambil lebih. Nanti ditanya. Tak boleh sebenarnya. Dia tak boleh buat suka-suka lah ayat dia. Okey, tapi hamba Allah ni, Allah tak nampakkan kita ni terkongkong. Betul tak? Tapi kalau cuba tengok kalau hamba makhluk. Oi, jangan buat main. Tak bebas, tuan-tuan. Tak bebas. Dia tidak boleh, dia takkan bagi hamba dia, tuan-tuan. Tengok Allah Ta'ala. Saya nak buat perbandingan begini. Hamba Allah, hamba manusia. Okay. Kalau kita buat perbandingan begini, memang sifat dia dimiliki, tapi manusia ni, tengok, dimiliki juga. Tapi dengan Allah, tuan-tuan, Allah memberi. Manusia meminta. Sebab tu kalau jadi sistem hamba manusia, dia akan kerah. Dia akan kerah sebab sifat manusia kan fuqara, miskin. Sifat Allah mughni. Tidak berkendak kepada makhluk. Walaupun kita dimiliki oleh Allah, tapi Allah memberi. Allah tak adalah buat sampai kita, orang kata apa? Sampai tinggal selai pinggang kerana kita ni hamba Allah. Asal hamba Allah je selai pinggang. Allah payahnya. Entah ni siapa saya hamba Allah. Hamba Allah. Apa ciri hamba Allah selai pinggang? Tak, hamba Allah tak lakukan selai pinggang. Pinggang tu bukan selai dah, sekeping dah berpinggang-pinggang lah badan. Dah macam-macam benda dah telan dalam perut dia. Tapi cuba kalau hamba manusia, kuah keremping, dia perah macam tu. Nampak? Tengok lagi. Itulah kadang-kadang kita ni pilih nak jadi hamba makhluk. Sifat hamba itu. Kalau tengok ni pula, sifat hamba tadi tidak bebas. Samalah, manusia pun tidak bebas. Tapi di sisi Allah, diberikan kebebasan memilih. Tapi kalau dari segi hamba manusia, tak boleh pilih. Dia kena menuruti. Tak boleh. Dia tak ada istilah, saya nak tu, saya nak ni, tak ada. Tak bebas, tak bebas. Betul-betul tak bebas. Dengan Allah, kita boleh buat macam-macam kita nak. Kadang-kadang tertukar. Jadi tuan pula kadang-kadang. Manusia ni tuan-tuan kan. Punyalah tak sedar dirinya manusia ni.
Baik. Bila jadi hamba manusia, tidak bebas, memang kita akan menuruti manusia itu dia nak apa. Tapi di sisi Allah, tidak bebas, tapi diberi pilihan untuk memilih. Tengok. Kenapa kita serahkan? Kan seorang itu diserah pada makhluk. Menyebabkan makhluk akan mengikat diri dia. Sebab itu sesiapa yang menuju ke jalan Allah, ataupun duduk dalam suasana agama yang benar, pasangan agama. Pasangan dia ini adalah orang yang ma'rifatullah. Dia sebenarnya, dia akan buat pasangan dia tidak terkongkong. Bebas. Tetapi, dalam bebas dia itu, dia tidak bebas. Dia ada dia panggil halal haram dia. Tapi kalau duduk dengan orang yang tak ada agama, yang tak ada fikrah yang benar, dia tak ada kebebasan untuk menentukan. Tak ada. Dia akan main order je. Itu setengah-setengah orang. Kadang-kadang tanya ustaz, apa hukum ustaz saya ni? Dia seorang isteri, dia rasa terkongkong di bawah seorang suami. Terkongkong dia. Bermaksud kaedah yang dia lakukan itu bukan kaedah mengikut nama Allah. Sebenarnya dia mengikut diri dia. Saya pula dia itu yang kata menghambakan isteri itu. Isteri menjadi hamba. Diperlakukan seperti hamba. Sebenarnya hamba Allah tidak rasa pun macam hamba dijadikan hamba. Macam kita lah. Mana ada kita rasa kita sebagai hamba Allah? Mana ada? Jadi Tuhan ada kan? Jalan David dada kembang, jalan macam ni. Jalan kan? Ada lebih sikit, ada beg canggih sikit, kembang. Ada rupa sikit, kembang. Kan? Semua nak kembang jalan, berkepak jalan macam ni. Amal banyak sikit, mana ada rasa hamba? Sebab Allah tak buat, Allah tidak ke arah menyatakan itu. Dimiliki kita ni, tapi Allah memberi. Kita tidak bebas sebenarnya. Kita di dalam keadaan zon yang tidak bebas, tapi dalam keadaan sekarang bebas pula. Nak solat, tak solat. Nak lambat, tak lambat. Nak jekah suami, jekah. Allah kata taat, kita selamba je marah-marah. Tengking-tengking suami, ikut pandai kita lah. Kan? Ikut kata ada mood kita malas nak layan, kita layan. Kalau alam malas, kita buat tak tahu. Ikut penat kita je. Asal penat, kita tak ada mood, kita bad mood. Ini manusia. Tapi tunggu hari pembalasan, tuan-tuan. Takkan hari yang terlepas. Ini yang ada perbincangan tentang jangan tertipu dengan rahmat Allah. Ini rahmat lah ni. Di saat Allah beri kita pilihan, di saat Allah beri kita ruang yang luas, dan hakikatnya kita tidak begitu sebenarnya. Hati-hati. Hati-hati. Turun. Nak ada dunia. Turun daripada kereta mahal. Turun. Rasa memiliki. Dapat suami yang bagus, hebat. Rasa memiliki. Oh ya Allah. Bahayanya sifat ini. Bahayanya sifat ini. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Ini saya buat perbandingan dua ni. Baik, jadi kalau kita lihat sambung, tidak bebas dan bila sebut hamba ini, dia membawa nama tuannya. Membawa nama tuannya. Jadi nama Tetapi, nampak Allah Ta'ala bagi kita nama. Bagi kita nama pula tu. Bagi nama. Bagi muka lah. Bagi muka. Bahasa mudah. Bagi muka. Sebab dalam muka ni ada nama. Kan orang nak sibuk jaga rupa. Rupa ni yang bawa nama. Orang kata jangan conteng arang di muka aku. Jangan conteng arang di muka. Ni. Yang muka ni. Orang nak tengok. Kalau kaya nak tengok kat sini. Kalau cantik nak tengok kat sini. Kalau pandai nak tengok sini. Dia tak ada pandai tengok kat siku lah. Tak ada. Dia bagi muka. Allah bagi muka, bagi rupa. Bagi muka, aku bagi muka je kat kau ni. Sepatutnya, wajah kita ini, kalau dalam ruang ifsita, wajah tu wajahiyya lillazi fataras samawati wal ard. Tuan-tuan, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kita ambil wuduk, kita basuh wajah. Dosa yang duduk pada wajah ni, dan Allah buat muka wajah ni nak balancekan balik. Ada
syariat sujud. Sujud ni tuan-tuan, muka satu level dengan tapak kaki. Punggung lagi tinggi daripada muka. Bayangkan, punggung lagi tinggi daripada muka. Satu keadaan, satu level dengan punggung, rukuk. Dalam satu keadaan, kita lah paling atas muka. Kan? Punggung bawah. Tapak kaki, paling bawah. Mana ada orang pertahankan tapak kaki? Ada? Saya pertahankan tapak kaki saya, Ustaz. Gila kamu ni. Saya mempertahankan punggung saya. Nakkan punggung. Ya Allah, pelik-pelik lah kamu ni. Tak ada. Saya pertahankan maruah saya. Maruah kamu kat mana? Kat muka lah. Sebab tu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, aku hairan melihat manusia sibuk membasuh mukanya, tapi tidak sibuk membasuh hatinya. Menjaga hatinya. Tak sibuk dia. Sedangkan rupa Allah tidak lihat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala. Nama tuannya. Tengok, patut ingat Allah. Hamba ni tengok saja, ni hamba siapa? Macam tu. Tengok muka, hamba siapa? Bukan tengok muka, aku siapa? Ni, tengok muka ni. Aku siapa? Kau kenal aku siapa? Hamba ni, tengok muka, ni hamba si Fulan. Tengok muka ni, hamba si Fulan. Tengok muka, ni hamba si Fulan. Muka ni bawa nama tuan, bukan muka nama kita. Ni kita tak? Muka ni nak naikkan nama, naikkan prestige, naikkan privilege kita. Nak jadi yang the ranking, the top ranking in the world. Macam-macam lah. Allah Akbar. Tapi Allah bagi muka. Allah bagi kita cipta nama kita. Bagi. Allah bagi. Nak kaya, bagi kaya. Dalam sekali orang puji, orang kaya. Nak apa? Nak cantik, bagi cantik. Yang dipuji, awak cantik. Nak apa? Nak sayang, bagi sayang. Yang dapat nama, aku sayang. Allah bagi. Allah bagi muka. Tapi kalau hamba manusia tuan, hamba makhluk, minta maaf. Tak ada rupa terus. Memang tak rupa orang. Hamba, ya Allah. Kadang-kadang kalau baju plekat, baju itu lah dia pakai. Kadang-kadang tak berbaju pun ada. Tak ada rupa. Kita ni, segak kan. Kemar. Bawa nama siapa ni? Habis Ustaz takkan nak pakai buruk-buruk. Awak bawa nama siapa pula nak pakai buruk-buruk? Ada sebab pula. Jangan rosak nama pula. Saya selalu cakap kat pelayan saya. Antum semua bawa nama Allah. Jangan bawa malu nama Allah. Itu je. Kalau nama mak bapak pun antum dah cukup memalukan. Ini pencipta antum. Antum jangan sampai dipanggil hamba Allah yang lekeh. Antum jangan sampai dipanggil hamba Allah yang lemah. Orang tengok. Sifat kita lemah. Tapi jangan tunjuk lemah. Tak boleh. Sebab tu Nabi tak suka orang yang meminta-minta dengan pakai jubah camping, menagih sana, menagih sini. Tak. Islam tak mengajar begitu. Sehingga Nabi ajar doa minta jauh daripada lemah dan malas. Lemah dan malas. Lawan dia adalah kuat dan rajin. Antum jangan sampai orang panggil, macam inilah orang Islam. Islam rujuk pada Allah. Macam inilah hamba Allah. Malas, lemah. Jangan sampai mencemar nama. Kalau nama antum kena maki, kena cemar, silakan. Tapi jangan kerana nama antum mencemarkan nama Allah. Bayangkan. Dia kena jaga. Tapi kita bawa nama kita, nak jaga nama kita. Malu kat orang. Kita pakai malu lah kat orang. Pakai sikit-sikit orang tengok orang. Isteri siapa?
Saya pakai Cik Cantik untuk abang juga. Padahal dia nak jaga nama dia, bukan nama suami pun. Dia pakai Cik Cantik suami. Ya Robi. Ni suami ke apa ni? Setengah tu kan. Dia saja bagi suami dia comot. Sebab apa? Takut orang lain pandang. Ada perempuan prinsip macam tu. Dia berhias tak apa. Dia jadi ibarat gemerlapan, bagi bintang gemerlapan di malam hari. Suami dia, ini siapa ni? Dah macam berbantu peribadi. Kadang-kadang bukan berbantu, tak siapa-siapa lah. Dia saja nak buat suami dia lekeh. Hamba itu bawa nama tuannya. Ingat. Ni kita nak buat satu khulasah tuan. Kejap lagi terkuasa satu. Kita renung balik. Dengan sifat-sifat ini, baru kita boleh bawa hidup kita. Jadi jangan sibuk perjuangkan nama kita. Sebab tu, setakat orang nak maki, hina nama sendiri, si Farid ni, hina lah. Tapi, tidaklah mencari kehinaan. Tidaklah membuka kebodohan. Tidaklah menunjukkan kelemahan. Nampak? Zikrullah dengan istighfar. Zikrullah tu ingat Allah. Orang yang ingat Allah jangan istighfar lah. Sebab dia ingat Allah, dia takkan nampak diri dia. Orang yang ingat Allah, itu akan membersihkan diri daripada selain Allah. Bila nak ingat Allah, mestilah dia didahului dengan istighfar. Mesti. Itu gerbang dia. Tanda orang yang ingat, dia akan kembali kepada Allah. Ingat, dia akan kembali. Bila kembali, dia bersihkan diri dia, hati dia daripada segala perkara-perkara yang menyekutukan Allah Ta'ala. Itu nama istighfar. Istighfar. Dosa. Sebab apa kita boleh buat dosa? Sebab kita rasa kita hebat. Itu je lah. Cuba kalau kita rasa kita tak hebat, nak buat dosa? Tak berani. Habis tak kita terbuat. Itu nama kembali tu lemah. Ya Allah, aku lemah, Ya Allah. Tapi cuba kalau kita rasa kita hebat, nak buat apa kembali ke Allah? Relax lah. Dah berdosa, dah buat macam mana? Dia macam tu pula. Patutnya, Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kembali kepada Allah. Dan bila kembali, ingatlah. Dah kembali itu datang zikrullah. Ingat. Zikrullah itu ingat. Sebab itu bila ada orang yang dia sebenarnya kalau zikrullah, nanti ada tajuk yang lebih khusus saya akan cerita penghayatan zikrullah dengan bismi rabbikal ladzi khalaqa ya. Saya ambil perbahasan pada situ. Dia begitulah. Macam Tuhan punya nama lah. Bila ingat nama Allah, hilang nama diri. Bila hilang nama diri, sepatutnya kita dah bersih daripada segala perkara-perkara yang menyekutukan dia. Tapi masalahnya, ada orang bukan ingat, dia sebut. Sebab tu jadi macam mana nak bezakan istighfar ke zikrullah? Sebenarnya dia complement each other. Dia melengkapi kedua-duanya. Orang yang ingat, itu mesti orang yang istighfar. Sebab jarang, mustahil orang yang ingat, pada sama dia nampak diri dia. Istighfar untuk membersihkan daripada keakuan. Dosa-dosa, noda-noda. Dan dosa ni bermula dengan diri lah. Kalau kita boleh jaga dosa yang besar, dosa yang kecil terpelihara. Yang jadi isunya adalah, dia tak ingat, dia sebut. Yang jadi isu adalah sebut nama Allah. Saya nak tulis gini. Tadi ada Umilin katanya dengan bagi tips. Betul lah. Saya nak tambah sikit. Kan? Antara zikrullah dengan mana tadi kan? Tahu Umilin nanti kan? Tak silap saya. Dah atas lah. Tak apa. Tak apa. Bila sebut, bila berkaitan tentang Allah, ni, dia mesti ingat. Ingat. Soal. Ingat ni duduk dekat mana? Dekat mulut
atau hati. Kalau ikut dua-dua sekali. Tapi yang mana dulu? Hati lah. Maka ingat itu dengan hati, zahir dengan mulut. Kita ambil lafaz syahadah lah, lafaz syahadah. Bila sebut Allah, kita sebut. Sepatutnya sebut itu mesti dari hati. Hati kena bersih. Nak bersih, tak istighfar. Bukan dengan sebut. Ustaz, sebut Allah, bersih tak hati dia? Kalau sebut saja, hati kotor tak bersih lah. Sebab, dengan kita ingat Allah ini, dia menguatkan hati. Ini sifatnya menguatkan. Kuat hati dengan zikrullah. Tapi macam mana nak kuat kalau kotor? Sebab tu kena bersih. Nak bersihkan daripada apa? Sebab tu sebelum nak sebut Allah tu, dia kena La ilaha illallah. Itu nama pembersihan. La ilaha illallah. Mana boleh sebut Allah tapi bersama menyekutukan. Itu dah membersih tu. Itu nama istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Sesungguhnya tiada kuasa. Dia bersih kan? Bersih lah tu. Sebab, dia sebut Allah itu menguat. Suci. Tidak boleh disebut dengan hati yang kotor. Tapi orang sebut juga, disebut je lah. Makam nama Allah tu, wajilat qulubuhum. Makam nama Allah itu tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Tapi Ustaz tak tenang pun, hati kotor. Bukan sebut nama Allah tu bersihkan hati. Tak. Tak bersih Ustaz. Tapi betul Ustaz. Jangan main-main Ustaz. Iblis sebut. Sebut. Kotor hati dia. Sebab apa? Dia tak bersihkan. Sebab bersih hati. Sebab nak ingat. Sebab tak boleh ingat kalau tak bersih. Sebab tu dia memula dengan bersih. Cara bersih tu la. Nafi tu ilaha. Bila kita la ilaha illallah, maka di situlah dia datang istighfar. Sebab kita dah mengucap, kita dah sebut kalimat thayyibah, tapi dalam hidup kita banyak menyekutukan Allah tanpa sedar. Macam tu ibaratnya. Kita banyak tidak la ilah. Kita banyak silai bulan, ada ilah lain. Kita bimbang. Ada kuasa lain pada hidup kita. Lalu kita pun macam mana nak ingat kalau kita masa sama kita ada dua perkara yang kita samakan? Ini bahaya. Penyekutuan berlaku tanpa sedar. Contoh. Sebut rezeki. Ini contoh tuan-tuan. Ini simple ni. Tapi dah simple pun. Kalau tak nampak dengan hati tak ada juga. Sebut rezeki. Tapi lihat duit. Apa beza ni tuan? Ni anda mengaji. Cuba. Sebut rezeki, lihat duit. Cuba. Ni yang berlaku. Ni yang berlaku dalam hidup. Letaklah kita perhalusi perbahasan ini. 2 kali lah sebut rezeki. Razak, 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 razak. Ya razak, ya razak, ya razak. Tapi tengok duit. Yang dilihat duit, yang disebut rezeki. Sepatutnya, yang dilihat rezeki. Sebab lihat ini sebenarnya saranan. Iqra'. Lihat dengan mata. Dia ada baca. Dia pecah kat sini pula kan. Di situ buat zikir ni macam tu. Baca bukan dengan telinga.
Baca dengan mulut, itu sebut. Walaupun baca dia ada bunyi. Ada bunyi, bunyi yang mana? Mana dulu berbunyi? Berbunyi dengan mulut atau berbunyi dulu dari dalam? Mestilah bunyi dengan hati. Baca dengan hati. Jadi yang nak dilihat itu, bila sebut hati, inilah rezeki. Rezeki ni makam lihat. Lihat dengan hatimu setiap perkara itu dengan sifat aku. Jadi yang betulnya mana? Lihat rezeki, sebut duit. Kalau sebut rezeki, lihat rezeki, boleh. Nanti kan orang pening. Pegang, katalah, ni duit. Tengok dia, orang kata, ini rezeki. Biasalah orang sebut kan, orang kata ni rezeki. Ni duit, tapi dia kata ni rezeki. Oh, ni rezeki. Tapi dia sebut je, dalam hati, ni duit. Keliru. Dia patutnya lihat, oh ni rezeki. Tapi kita nyatakan, sebut duit. Sebab sebut barang zahir. Lihat sebenarnya, kalau sebut tentang rezeki, itu kena dalam hati. Ini yang kita perhalusi ni. Bila lihat rezeki, sudah pasti kita faham sifat dia. Kita lihat rezeki luas, tak habis-habis. Lihat dengan hati. Dia tak boleh lihat dengan mata kepala semata-mata, tak jadi. Kalau lihat dengan mata kepala, dia lihat benda lah. Tu lihat duit tu. Jadi, sifat duit dinisbah pada rezeki. Kalau duit habis, rezeki habis. Kalau duit tak ada, rezeki tak ada. Yang dilihat duit. Tu ramai orang cakap, tak ada rezeki Ustaz. Kita tanya balik, kenapa kamu cakap tak ada rezeki? Duit tak ada. Itu tak ada duit, bukan tak ada rezeki. Kenapa jadi begitu? Sebab dia lihat duit. Cuba kalau sebut lihat rezeki. Jadi yang disebut tak ada duit. Tak apalah sebut. Sebutlah tak ada duit. 1000 kali zikir. Ingat. Ingat kita ni tak ada duit. Ya, ingat sungguh Ustaz memang tak ada duit. Ingat tak ada duit. Tak apa. Geram je pasal malam tu kadar duduk. Tak ada duit. 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 Ni zikir apa benda pula dia ni? Tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada duit. Lalu sekali ada rezeki. Illallah. Tak ada duit. Tak ada duit. Memang tak ada duit. Ingat sungguh dia. Sebutlah. Masin pun Ustaz. Yang masin tu sebut tak ada rezeki. Ramai orang masin sebut. Saya sebut pun tak betul kan. Tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki lah. 40 kali makbul. Sebutlah banyak kali. Wirid. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tak ada sama belacan pun tak ada rezeki. Tak ada sama belacan pun tak ada rezeki. Buka tadi, Allah tak ada rezeki lah sama belacan. Sama belacan tak ada pun sebut tak ada rezeki. Sebutlah tak ada sambal belacan. Tak ada rezeki lah nak tengok kuliah Ustaz. Bukan tak ada rezeki. Tak ada masa. Sebut je sibuk benar. Tak apa-apa dia buat dia. Marah. Sibuklah Ustaz. Sibuk. Tak ada rezeki bendanya. Rezeki ada je. Doa. Ya Allah rezekikan aku. Ya Allah nak tengok kuliah ni. Janganlah tinggalkan. Sebab banyak benda lagi. Sebut pun tak betul lagi. Contoh. Bila arwah tok saya cakap. Kau tahu apa buat duit? Bodoh tu aku rasa. Alah. Aku dah tahu apa buat duit lah. Ingat kan? Dia cerdik sangat dah. Saya pergi setengah tempat tu. Dia cerita buat duit. Oh terror. Juta-juta cerita. Oh. Dahsyat. Kali saya cakap. Tahu apa buat duit? Macam soalan. Setakat tahu yang ada depan mata. Tak payah. Itu buka buku tengok. Copy paste je. Transfer knowledge je. Ni. Tahu yang sebenarnya. Tahu apa buat duit. Dia cakap. Dia tulis amount ni. Berapa ni? Sebut 1 juta tambah 30. Dah tak tersebut dah kita.
Saya kata, kecil ke besar? Nilai ni kecil ke besar? Cakap. Besar, kata. Kena game lah, cakap. Habis ke? Atau ada je? Habis. Patutlah kerja tak cukup tanah. Duk cari benda yang habis. Pening tu kan, masuk kelas. Allah. Ingatkan aku terror lah cari duit. Anda cari apa? Anda cari benda yang habis. Kata cari rezeki. Bila cari rezeki, kenapa cakap habis? Nampak? Habis rezeki saya, Ustaz. Itulah orang suruh ngaji, tak boleh ngaji. Terror sangat. Duk beramal je. Tapi buta. Beramal tapi buta. Sebut tapi buta. Buat apa? Tuan-tuan, sidang jemaah yang Allah. Sebut pada perkara ni, nisbah pada rezeki, setakat amount ni tuan-tuan, nak banding dengan rezeki, kecil duit ni. Sebab tu janganlah rasa pelik bin ajaib kalau Allah bagi 100 juta, 200 juta, 1 bilion, tak usah pelik lah. Allah bagi lebih besar daripada 1 bilion tu. Nyawa kita. Rezeki sifat dia. Kalau difigurkan dengan bentuk, kalau sebut dari segi amount memang besar. Tapi anda cakap cari rezeki kan? Anda kaitkan rezeki dengan duit kan? Jadi kena faham lah. Habis. Bila cakap duit tu habis, itu yang kerja tak habis-habis. Ngaji pun tak sempat. Ngaji tak sempat. Nak solat buang waktu tak sempat. Habis. Dah kata cari rezeki. Rezeki tu sifatnya ada je. Tak suka kalut lah. Takkan lari gunung dikejar. Orang tua-tua tu dah kata dah. Takkan lari gunung dikejar. Kalau dah tertulis tu rezeki kamu malah tambat rezeki dengan taat. Rezeki datang dengan taat, bukan dengan maksiat. Tak dinamakan maksiat, tak dinamakan rezeki kalau itu maksiat. Ya? Tak dinamakan itu rezeki kalau anda buat dengan maksiat. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Apa ni? Duit apa ni? Buat kenduri ni. Menang sport toto. Ya Rabbi, menang sport toto. Kamu cakap, ni rezeki daripada Allah. Pang pun tahu. Contoh. Takkan terjadi, sebab rezeki sifatnya barakah. Warzuqni wa barakatan fir rizqa. Rezeki sifatnya barakah, barakah sifatnya rahmat, rahmat sifatnya luas. Jadi jangan sebut tak cukup duit satu. Kalau tak cukup duit, tengok dari sudut rezeki. Berkatkan duit itu dengan sifat rezeki. Sifat rezeki itu taat. Taatlah, isteri taat, suami taat, anak taat, rezeki berkatlah. Ini isteri bergaduh kuat. Bak kata arwah wan saya, percik rezeki. Percik rezeki, gaduh saja. Hati gaduh, mulut gaduh. Percik rezeki. Tu dia. Sebab tu jangan gaduh-gaduh. Sebab kata gaduh ni penghalang rezeki, memang. Sebab rezeki itu datang dengan taat. Gaduh-gaduh bukan taat. Gaduh-gaduh maksiat. Sebab tak puas hati. Tak puas hati. Asyik tak puas hati. Pandang kecil-besar dia suami tu. Katanya. Bila entah? Yang suami pula tengok isteri. Mandang saling berpandangan tak berpuas hati. Jadi, hutang anda berapa? Hutang ni. Kecil ke besar hutang ni? Kecil, Ustaz. Nak dibandingkan dengan nilai rezeki yang Allah boleh bagi. Wa yarzuqu man tasha'. Allah bagi balik rezeki kepada siapa yang ghairi hisab. Cuba kita datangkan husnuzan dengan Allah. Oh betul. Besar Ustaz hutang saya, besar Ustaz hutang saya, banyak Ustaz hutang saya, banyak Ustaz. Macam nak selesai hutang? Memanglah ambil masa. Tapi jangan sampai buang masa. Kita nak selesaikan hutang, memang ambil masa. Sebab hutang tu duit. Duit itu datang bukan datang kelebuk satu biji macam tu. Kalau datang macam tu senang. Ini duit tu benda fizikal, perlu melalui proses-proses yang perlu datangnya pada kesusahan sikit ni sikit. Tapi jangan sampai buang masa. Ambil masa tak apa, jangan buang masa. Ada orang buang masa. Selesai hutang satu, buat hutang lain. Selesai hutang satu, buat hutang lain. Lain sekali, apa pun tak ada hidup. Ini saya belajar ni dengan arwah atuk saya. Banyak saya belajar dengan dia lah.
Mana hidup bebas hutang kan? Amen. Semua cash and carry. Cash and carry. Masya Allah. Rumah cash, semua cash. Cash. Kita pun dengar, cash tak boleh. Dah kita nampak duit besar. Cuba kalau nampak Allah Maha Besar. Setakat rumah berapa? Allah nak bagi duit berapa? Kicik punya hal Allah nak bagi. Tinggal lagi kita yakin tak yakin dengan Allah. Tu saja. Jangan tanya bila Allah nak selesaikan hutang kita. Tanya kita yakin tak Allah boleh selesaikan hutang kita bila-bila masa. Kalau yakin Allah boleh selesaikan hutang kita bila-bila masa, tolong bagi masa kita bila-bilanya Allah nak. Bila-bila masa saja. Jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah kata awal waktu, awal waktu. Kalau Allah kata suruh nuntut ilmu, nuntut ilmu. Jangan nak berkira masa. Ni masa berkira. Lain sekali buang masa. Buang masa. Tuan. Banyak buang masa. Isteri nak survive, nak cari duit sendiri. Lain sekali buang masa. Bukan nak menyelesaikan hutang. Menambah hutang dia. Dia ingat kita duduk ceramah, duduk pergi masjid awal waktu, tu buang masa. Tak selesai hutang kita. Setiap bulan yang itulah menyelesaikan semua hutang kita. Sebab apa? Sebab dia melihat rezeki Allah tu luas. Jadi sentiasa ada. Kalau aku kejar macam mana pun tak selesai masalah aku juga. Baik aku tetapkan diri aku pada ketaatannya. Lalu aku berusahalah sekadarnya berpada-pada. Aku memohon ilham daripada Allah SWT supaya diberikan ilham yang power-power. Agar ilham itu menjadi dengan kehendaknya. Kita duk minta, mudah-mudahan bisnes ni jadilah boleh bayar hutang. Salah. Patutnya, ya Allah mudah-mudahan dengan sifatmu lah jadikan bisnes ini. Bukannya kita yang usaha bagi jadi bisnes tu. Kita minta Allah jadikan, kita usaha saja. Doa pun kena nampak. Sebab tu bila kita lihat rezeki, perbualan beza. Ya Allah, asbab kuasamu lah jadi usaha aku. Asbab dengan rezekimu lah larisnya perniagaan aku. Bukan larisnya perniagaan sebab kita apa ke. Tak, sebab rezeki Allah. Laris tu. Sampai satu tahap tak laris. Dah tak laras. Bila tak laris, dah tak laras. Mering. Mana pula ni? Aku dah duha. Tadi macam tak laris lagi ni. Sebab anda melihat usaha anda itu yang mendatangkan rezeki. Lihat kan? Lepas tu lihat rezeki. Lihat rezeki ni tidak nisbah pada benda. Rezeki nisbah pada Allah. Rezeki duduk pada Allah. Razzaq, huwa razzaq, zulquwatil matin. Dialah maha memberi rezeki. Bukan sebab kerja kita. Ya Allah. Sebab rezekimu lah ya Allah. Rezeki aku, kerja aku menjadi. Betul? Ini kadang-kadang kita beramal. Ini nama beramal ni. Beramal tapi tidak mengenal. Sebut rezeki. Amal ya, rozak 40 kali. Dapat pahala sebutlah. Ustaz takkan sia-sia, takkan pernah sia-sia pada perkara yang berkaitan dengan Allah. Tapi dapat pahala sebutlah. Kesan belum tentu. Kesan tengok kefahaman. Nak tengok kesan, tengok kefahaman. Nak dapat pahala sebut, dapat pahala sebutlah. Rozak dapat pahala. Sebab sebut nama Allah kan. Tapi kalau dia mengenal lain. Mengenal dia menyelesaikan masalah banyak. Contoh dia lihat rezeki. Tulis ni kan. Tertukar-tukar ni. Dia tukar ni. Kita padam terus. Ni. Lihat rezeki. Sebut duit tak apa, sebutlah. Belajarlah lihat. Kalau buta betulkan. Jangan duk buat buta tuli, kerah-kerah gitu macam pandai sebut. Belajarlah. Ngaji. Malah benda yang mesti kita lakukan terlebih dahulu belajar melihat. Salah lihat, salah buat. Tadi lihat duit. Kan apa dah jadi? Duk ngaji tengok lihat duit. Duit memanjang. Apa pun tak jadi. Lepas tu sibuk umat Islam lemah. Ekonomi kena kuat.
Dah tengok duit dia. Tak tengok rezeki Allah Ta'ala. Tak tengok, kita tak tengok rezeki Allah, kita tengok duit. Kalau tengok rezeki Allah Ta'ala, penuh masjid. Penuh masjid. Tapi dia sekarang PKP. Tak boleh nak penuh. Dah sebelum PKP, sebelum COVID, di mana masjid? Masjid tempat apa? Tempat dah tak ada apa nak buat, berdatang masjid. Siapa salah? Kita lah. Sekarang rasalah kesan perangai kita yang dulu buat sampai sekarang ni, ni kesan dia. Kita anggap masjid ni no value sebenarnya. Office kita, itu dia. Inilah tempat, inilah punca rezeki saya, Ustaz. Pergilah. Pergi sibukkan punca rezeki masing-masing. Meniaga kedai punca rezeki. Mana lagi punca rezeki? Siapa sanggup tinggal solat, penjaja-penjaja, mana punca rezeki? Jangan main-main tuan. Kalau kita tengok balik kadang-kadang kita tengok kesian. Ya, sebelum nak kesian tengok dulu. Adakah dia mengundang perkara itu? Allah tidak sewenang-wenang untuk buat kita kesian dipandang hina di hadapan manusia. Allah takkan buat macam tu. Melainkan kita mengundang kehinaan kita sendiri. Masjid no value. Datang pun ikut tak busy pun datang. Dia orang muda. Sebab tu masjid ni sinonim dengan yang otai masih berbisa. Itu je lah. Yang muda sibuk cari dunia. Yang penting niat, Ustaz. Niat, ya penting niat. Masalah kamu buat tu menggugurkan niat kamu. Kalau betul penting niat, mesti menjaga taat. Niat betul, maka niat dia betul, mesti perbuatan dia betul. Ni kalau niat. Masjid tak nampak. Batang hidung pun tak ada. Sibuk. Masuk masjid, kelang kabut nak keluar. Tapi kalau duduk ofis, berjam-jam tak apa. Kematu punggung dalam tu. Itu ayat dia. Bagilah, tuan. Sekarang apa nak buat? Sekarang, damage is done. Saya pernah cakap satu kita contoh tentang Baitul Maqdis. Donald Trump ataupun lebih tinggi pada tu Dajjal, tuan, sibuk mengerahkan sekutunya untuk menguasai Baitul Maqdis sebab dia nak turun dekat Baitul Maqdis. Dia tak nak turun dekat Pentagon, Cak Ayam. Dajjal pun reti nampak masjid mulia, tuan. Sebab tu dia dia nakkan masjid. Dia nakkan sebab ada Haikal Sulaiman kat situ. Dan di situ ada tempat dia, tempat mulia dia panggil. Kita nampak. Dajjal nak merebut kerusi di masjid. Soft tu dia. Kita merebut kerusi di parlimen. Sama cakap. Ada ketika saya cakap dengan satu, ramailah saya jumpa. Ji, soh ni siapa yang penuhkan, Ji? Orang mana yang penuhkan soh masjid ni? Mana pergi? Tak usah kira bertempik di luar sana, menjerit-jerit tak tentu hala. Kalau masjid soh pun boleh kira. Tak payah. Kita nak tengok soh masjid tu. Sebab tu Yahudi tak suka tu. Tapi nak datang masjid itu dengan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang melayakkan, yang layak mengimarakan rumah aku adalah orang yang beriman. Datang dengan iman. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi kita sibuk nampak dunia. Sedangkan pusat pemerintahan dunia itu bermula di masjid. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Saya ada nyata lama dah. Sebelum COVID saya cerita pusat pemerintahan dunia. Tapi bunyi macam gila sikit kan. Pusat pemerintahan dunia. Apa lah Ustaz? Pergilah naikkan ekonomi dulu baru kita memerintah dunia. Tak adanya. Tak ada maknanya. Kita conquer masjid, conquer dunia. Dan ini dipegang oleh Yahudi dan dipegang oleh Dajjal. Dia pegang Baitul Maqdis, tuan-tuan. Dia pegang dunia. Dia bukan perlu pegang apa-apa yang lain. Dia tak perlu pegang yang lain.
Malah dia dah pegang semua pun. IMF dia pegang, bisnes dia pegang. Tapi dia tak puas lagi. Sebab apa? Sebab kita belajar patut dengan orang kafir ni. Dia dah kuasai banyak benda dah. Tapi dia tak puas. Sebab selagi dia tak kuasai Baitul Maqdis, selagi itu kerja dia tak selesai. Kita sibuk nak kuasai itu, kuasai ini, kena hebat lah, kena itulah. Tak cukup dengan orang lelaki, orang perempuan pula tergedik-gedik pula, lompat-lompat, nak jadi hebat. Keluar. Sibuk berebut kat luar. Yahudi sibuk nak ambil kat dalam. Itu kerja dia. Sebab tu bila kita disibukkan dengan luar, dalam kosong tuan, masjid kosong. Bila kosong, dia ambil lah. Allah kata dah kamu tak nak jaga. Umat terdahulu jaga masjid. Tuan-tuan tengok sejarah masjid ni. Haikal Sulaiman berhubung dengan Nabi Daud AS. Misi tugas utama Nabi Sulaiman AS jadi kaya raya tuan-tuan sebab buat masjid. Lepas buat masjid tu barulah itulah Baitul Maqdis Nabi Sulaiman AS. Buat masjid tuan-tuan, Allah kata minta apa nak. Itu yang Nabi Sulaiman minta, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu yang Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang luar biasa. Kita hari ni, kita nampak rezeki kita. Ni nak cerita tentang apa ni? Rezeki. Nampak rezeki dekat pejabat. Nampak rezeki dekat duit. Nampak rezeki dekat bisnes. Tak nampak kat masjid. Masjid ni apa? Tempat solat. Solat itu pun solat bukan dengan hati, solat dengan buat. Kita tak nampak. Fungsi masjid mendatangkan satu kekuatan, pusat pentadbiran dunia, kebangkitan dunia. Kita tak nampak. Yang nampak AJK, nampak tabung masjid. Itu lagi nampak. Masjid tak boleh pergi, masjid macam ni kita. Patutnya kita sendirilah, kalaulah orang lain tak nampak, kita kena latih diri kita nampak sendiri. Hebat ni masjid. Datang masjid, selesai masalah. Bukan cari masalah, bukan tercari-cari lagi. Sebab datang tempat punca rezeki. Jangan tanya lagi masalah selesai ke tidak. Selesai dah, tinggal lagi nak dapatkan balik. Allah kata, fantashiru fil ard. Keluar. Pergi keluar, pergi ambil kat luar tu. Dalam ni endorse. Chop rezeki. Allah endorse rezeki kat masjid, pergi keluar. Ambil yang aku endorse tadi di luar sana. Fantashiru fil ard. Pergilah merata bumi pun. Selagi mana kita jaga rumah Allah, selagi itulah rezeki kita terpelihara di seluruh dunia. Pergilah mana-mana pun Allah kata. Tapi masjid pun tak nak jaga. Anda pergilah serata dunia pun. Apa pun tak ada. Itu cara dia. Datang masjid selesai masalah. Ni cara tuan-tuan. Lihat rezeki di mana. Puncanya di mana. Masjid. Dan ini semua dah terbukti pusat pemerintahan dunia. Ustaz, cerita masjid ni orang perempuan kat mana Ustaz? Kami nak juga orang perempuan terkecuali. Rumahnya itulah dijadikan masjid. Tempat sujud. Sebaik-baik tempat sujud itu bagi wanita itu di rumahnya. Di rumahnya, di dalam biliknya. Kalau Ustaz, kalau nak pergi juga silakan, tak ada masalah. Tapi rumah masjid bagi lelaki, perempuan itu rumahnya. Lelaki lah sepatutnya yang, tapi itulah. Lelaki ni nak faham tak? Tapi lelaki sibuklah dekat cari duit. Tak semua Ustaz. Memanglah tak semua. Tapi kebanyakannya. Boleh kira. Boleh kira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi sebab itu orang perempuan imarahkan rumah seperti masjid. Apa saja amalan yang di masjid, hidupkan di rumah. Ifah Musa dengan tapak asal masjid. Ya, ada sejarahnya kan. Itulah keadaan ni tuan-tuan. Baik, Toib, kesimpulan. Panjang cerita ni. Panjang lah. Saya cerita ni, anda buka balik cerita, kita berdalami. Kalau kita lihat begini. Yang terakhir ni, menentukan keadaan diri.
Kita tiada daya untuk menentukan keadaan diri kita. Ini. Saya tulis kat atas ni. Kerana semua adalah ketentuan Allah Ta'ala. Ustaz, saya nak tentukan saya jadi senang. Belum tentu kamu boleh jadi senang. Habis saya senang dengan apa, Ustaz? Dengan ketentuan Allah. Habis usaha untuk senang, usaha je lah. Setiap bulan makin usaha, makin susah. Sebab apa? Tak kena gaya. Ikut suka. Suka-suka. Yang malam pagi petang, cari duit. Tak cari Allah. Cari duit. Tak cari Allah. Bila tak cari Allah, boleh senang tak? Mana boleh, tuan-tuan. Sejarah dah membuktikan orang yang tidak cari Allah hidup semua susah. Tu Ustaz senang dia. Tu bukan senang, tu buat-buat senang. Ditutupi dengan kesenangan, ditutup dengan benda yang palsu, buat-buat senang. Bila tak ada tu susah hati lah. Tu stres, tak ada tu. Dia akan stres yang amat. Sebab tu orang yang betul-betul senang, ketika dia susah, dia tenang. Itu betul-betul tenang, betul-betul senang tu. Sebab di saat dia susah, dia tenang. Itu dia betul-betul senang. Sebab tu ada naik turun tu memang adat dalam kehidupan. Ada ketika sale naik ataupun hidup ni naik ke puncak, ada ketika turun. Turun tu nak tengok dia betul-betul senang tidak. Dia nampak senang. Tiba-tiba drop itu, duit tak ada, masalah itu, dia mula. Tak boleh lah serabut ni. Tension lah. Okey, macam tu mana dia bukan senang lah. Dia buat-buat senang lah. Ada orang yang rapat tahu lah. Tengok. Tengok macam, dia ni agak senang dah. Sibuk, sale. Dah duit banyak. Tapi, efek sikit dia. Tak boleh lah nanti. Efek kita punya bisnes. Duit banyak dah. Nampak? Jadi, kita tak ada daya menentukan keadaan diri kita. Tetapi kita ada keupayaan untuk menentukan apa yang Allah suruh atas diri kita. Itu Allah suruh. Maksudnya, atas keadaan memilih tadi. Baik. Jadi sedang nyemahnya mulakan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat daripada perbincangan ini, dalam perbahasan status ini, yang jelas hamba tadi, kita dah bincang tadi, maka kita kena letakkan dalam konteks, bila sebut hamba, status, terus kita buat kesimpulan, amalan ini mengenal. Itu je lah. Hamba ni amal untuk mengenal dan, atau bahasa mudah begini, untuk memuliakan, untuk memuji. Ini kemuncak dia. Kita beramal untuk memuliakan Allah, bukan dimuliakan. Kita beramal untuk memuji Allah, bukan untuk dipuji. Hati-hati dengan perjalanan amal kita, sebab kita ni status hamba. Hamba yang kita bincang tadi lah. Memuliakan dan memuji itu sifat hamba. Yang nak memuliakan Allah, memuji Allah. Itu sifat. Dia simpul begitulah kan, ringkas. Kupasan kita lah tadi. Beramal untuk memuji, bukan untuk dipuji. Beramal untuk memuliakan, bukan untuk dimuliakan. Itu keadaan kita. Jadi, apa yang kita boleh buat, sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT dalam waktu-waktu akhir ni, dan saya cerita tentang apa tadi, dalam konteks kita melihat amal, tuan-tuan, kita kaitkan balik tentang fa'innahu li, lihatlah, dipanggil ihsan Allah. Tengok amal, lihat Allah. Sebab Allah nak perkenalkan. Allah bagi kita amal. Lalu kita puji Allah. Ya Allah. Okey, ayat dia. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Atas amalan itu, tuan-tuan. Puji Allah. Allah bagi kita. Dan kita muliakan dia. Dengan merasakan kebesaran. Ta'zim. Allah Ta'ala yang memuliakan kita. Disebabkan sifatnya itu yang maha mulia. Bukan dengan amalan kita itu. Tapi kita tengok amal, kita melihat Allah, lalu kita muliakan
Jadi kita boleh niatkan seluruh amalan yang kita buat setiap malam, apa saja amalan zikir, tasbih, tahmid itu dah tentu, baca Quran, solat itu sebenarnya niat nak muliakan ya Allah, aku nak muliakan kau ya Allah. Dan kita nak memuji Allah. Sama, semua ni sefahaman kita, mulia dan memuji. Buatlah tahajud bangun nak memuji Allah. Memang rukuk, sujud itu semua nisbah kepada puji. Dan bila kita buat tu sebenarnya kita memuliakan Allah Ta'ala. Kita nak serve. Ayat tu. Kita hamba kan? Hamba buat kerja, sujud, bangun, rukuk, sujud, baca. Itu sebenarnya nak memuliakan. Bermula ni semua ni yang ini dengan niat lah. Niat. Okey. Baik, sebab itu kalau kita lihat sikit lagi. Dia sebut nanti malam. Persiapan. Tanya Ustaz, apa nak kena buat ni? Okay. Bila kata kemuncak amal itu, memuja dan memuliakan, sebab tu malam itu disyariatkan untuk takbir. Secara lapas atau dengan niat. Lapas dan kita dalam hati sentiasa Allah Akbar, Allah Akbar. Kena perbanyakkan takbir, Allah Akbar. Hebatnya Allah Ta'ala membersihkan diri kita pada segala noda dan dosa. Menghidupkan malam juga. Seperti mana kita hidupkan macam ini, kita qiyam ini, kita boleh rujuk majlis ilmu balik, kita qiyam, kita solat. Semua kemuncaknya itu adalah memuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memuliakan, kita memulia dan memuji Allah Ta'ala. Dan pada malam itu juga antara malam yang termasuk dalam mustajab doa. Dia ada 5 malam tuan. Antara malam yang mustajab itu nisfu Sya'ban, Idul Adha, Idul Fitri. Yang mana kalau kita lihat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lihat pada antara malam-malam yang mustajab itu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumaat, Sayyidul Ayyam kan? Bulan Rejab. Sepanjang bulan Rejab tu malam-malam yang sangat mustajab. Dan nisfu Sya'ban. Rejab dah lepas, nisfu Sya'ban lepas. Tapi ada tak malam yang sentiasa makbul itu? Itulah kalau tengok di sini rujukan malam Jumaat. Ini sentiasa ada. Raya ini khas. Idul Adha tu. Jadi ada 2. Jadi gunakanlah. Ustaz, apa nak buat Ustaz? Makbul ni. Tuan-tuan, kesimpulan. Dah saya beri kesimpulan. Mustajab ni tumpu pada keampunan. Ustaz, nak minta dunia Ustaz? Minta dunia ni bila-bila boleh. Dunia ni dan anytime. Tapi pastikan yang mustajab ni yang ampun. Yang ampun ni belum tentu anytime ni. Silai bulan tak lepas. Jadi mustajab, bila sebut mustajab, sebab tu Nabi sangat tekankan. Bila sebut Lailatul Qadar je, apa doa nak minta ni? Aisyah radhiyallahu minta doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nampak? Kalau tak boleh Nabi ajar doa minta hajat dunia yang banyak ni. Memang kita memang hajat dunia kan. Kita dah kata kan, saya kata beramal janganlah minta dunia. Tapi nak minta doalah minta dunia. Tapi janganlah kita bolehlah nak minta, tapi pakej yang besar keampunan. Ya Allah, segala hajatku janganlah terhijab disebabkan oleh dosa aku, ya Allah. Ya Allah, janganlah ya Allah segala permintaan aku ini tergantung disebabkan oleh dosa-dosa aku, ya Allah. Ya Allah, janganlah kerana kesusahan aku ini disebabkan oleh dosa-dosa aku, ya Allah. Ya Allah, janganlah ya Allah kesakitan aku disebabkan oleh dosa-dosa aku, ya Allah. Maksudnya kaitkan hajat itu, dosa itu pakejnya. Sebab kita bimbang memang tuan-tuan. Kita bimbang dosanya penghalang kepada untuk dapat perkara-perkara tadi. Ustaz, yang duk buat dosa dapat je, itu istidrak. Jangan nak banding dengan orang yang maksiat dapat benda. Sebab maksiat dapat benda belum tentu bahagia. Setiap bulan sengsara lepas benda tu. Ya? Jadi sedar nyembah yang mulakan Allah Ta'ala. Malam ni panjang sikit. Kita nak habiskan kat sini.
Tengok kalau ada sehari dua lagi, tengoklah saya akan maklumkan. Setakat ni, inilah kita akhirnya di sini. Kalau ada lagi, sebab kita tinggal lagi 2 hari. 2 hari lagi kan, insyaAllah. Kita akan maklumkan kalau sekiranya ada. Baik, insyaAllah. Baik. Saya kira cukup setakat tu dulu malam ni. Panjang masa kita ambil. Hajat kita kait dengan dosa kita tadi ya. Sebab bila konsep dia begini, bila ampun, tuan-tuan, maka terlerailah penghalang kepada makbul hajat. Boleh faham? Bila ampun dosa, sebab tu dalam ada peristiwa yang melazimi istighfar. Imam Ahmad bin Imam Hanbali. Digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk pergi ke satu tempat ini. Dia tiba-tiba bergerak nak pergi. Pergi musafir. Sehinggalah pergi musafir, tidur di masjid dan dihalau. Dihalau, tuan-tuan. Habis ceritanya, Imam Ahmad bin Hanbal ni nak mengesahkan tentang satu hadis, Masya Allah. Sanggup berjalan jauh, tuan-tuan. Tapi ceritanya pula, di sebalik itu ada cerita yang kelebihan istighfar. Maka ditakdirkan Imam Ahmad bin Hanbal ni tidur. Nak tidur kat masjid tapi dihalau oleh JK. Tapi yang ikut Imam Ahmad bin Hanbal ni nak bagi tahulah, tapi Imam Ahmad kata jangan bagi tahu aku siapa. Ini Imam Kabir ni, tapi apa kena halau, nak nampak takdir Allah. Sehinggalah dijemput tidur oleh seorang tukang roti. Rumah dia. Dia tidur, maka dilayanlah semua tempatnya, dibagi tempat. Dan pembuat roti ni tak kenal pun siapa. Siapa yang datang rumah dia tu. Tapi setiap kali dia buat, mulut dia tu kumat kami. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tanya, kau baca apa? Aku baca istighfar. Apa kelebihan? Imam Ahmad tanya. Setakat ini tak ada yang tak tertunai. Semua tertunai katanya. Tapi satu je yang belum tertunai. Nak jumpa sangat Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah katanya. Dia kata apa? Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Menangis kawan. Bayangkan. Pertama istighfar itu. Kita dengar tu je. Mula. Istighfar Ustaz nak ajat. Janganlah gitu. Kalau payah ni buat amal ni. Risau benar kita nak bagi amal ni. Sebab apa? Terus nampak hajat. Kita nak beramal ni. Nak bersihkan diri kita supaya hajat kita itu dapat. Bukan terus nampak hajat. Jadi itulah keampunan. Minta ampun. Maka terlerailah seluruh ikatan-ikatan yang menghalang kita untuk dapat segala hajat. Dan hajat yang paling besar, tuan-tuan, itu syurga. Syurga Firdaus. Terhalang kita untuk ke syurga, dosa lah. Sebab tu bila kita renung, kita muhasabah, kita tafakur, maka dosa tu terlerai. Maka bila dosa terlerai, syurga lah. Itu ceritanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala lima. Khair. Baik, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat itu dulu pada malam yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah, sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. InsyaAllah besok kita ada Ihya Ramadan, Duha, siang ada masa lagi. InsyaAllah, moga-moga Allah izinkan kita untuk terus bersua dalam membincangkan lagi topik-topik yang berkenaan dengan perbincangan kehidupan, insyaAllah. Khair. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.